بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ، آج ہم جو سورت پڑھیں گے وہ ہے سورت اعراف۔ سورت اعراف، تو سورت اعراف یہ اس کا تعارف ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے ہی اس کو سارے پوائنٹس یاد کرنے ہیں کہ سورت اعراف کا جو تعارف میں اس کی جو آخری آیت ہے سورت اعراف کی، اس میں سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے، اور اس میں 8 پارے ہیں۔ 8ویں پارے میں یہ سورت ہے اور یہ قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے، اور اس کے تقریباً 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں، اور اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف لکھا ہوا ہے۔ الاعراف کے معنی ہے جنت اور دوزخ کے درمیان بلند مقام، جہاں لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو اہل دوزخ اور اہل جنت کو ان کی علامات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، وہ پہچان لیں گے ان کی علامات کی وجہ سے، وہاں پر ایسے لوگ اعراف کے مقام پر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس سورت کی الفاظ معنی۔ تو الفاظ معنی آپ نے یہیں سے کرنی ہے یاد۔ پہلا لفظ ہے یتابعون، یتابعون پیروی کرتے ہیں، الطیباتی پاکیزہ چیزیں، الضروح ان کی تعظیم کرو، الاغلال توق وہ جو گردن میں پہنایا جاتا ہے جسے مجرم کو پہنا کر لے کے جاتے ہیں، یہ وہ توق ہے جو گردنوں میں مجرموں کو پہنائے جائیں گے۔ یحیی وہ زندگی دیتا ہے، یمیتو وہ موت دیتا ہے، الخبائث ناپاک چیزیں، اسرہم ان کے بوجھ۔ جی اب ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم درست جواب کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے مقام اعراف موجود ہے، اس کا آنسر ہے جنت اور دوزخ کے درمیان۔ نمبر 2، غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، تعوذ، اعوذ باللہ، تعوذ۔ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرما برداری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ سورۃ اعراف میں مذکور نور سے مراد ہے قرآن مجید۔ سورۃ اعراف کا مرکزی موضوع ہے عقیدہ آخرت اور رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ اعراف جو امتحان میں آئیں گے وہ آیات 157 اور 158۔ تو آیات کا با محاورہ ترجمہ، آیت نمبر 157۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ، یتابعون جو پیروی کرتے ہیں، الذین یتابعون جو پیروی کرتے ہیں، رسول رسول کی، اور وہ رسول النبی الامی جو کہ نبی امی ہیں۔ وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، الذین اور جو اپنے پاس، اور جو لوگ یجدونہ جو پاتے ہیں اپنے پاس، مکتوباً لکھا ہوا، مکتوباً لکھا ہوا جو اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم پاس جو ہے اس کس میں ہے، کس میں لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم فی التورات، تورات میں، فی میں، تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، اور جو اپنے پاس لکھا ہوا انجیل اور تورات میں پاتے ہیں، یامرہم وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، بالمعروف نیکی کا، وینہاہم اور منع کرتے ہیں، عن المنکر برائی سے، وینہاہم عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہیں، ویحل اور وہ حلال قرار دیتے ہیں، لہم الطیبات پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِ اور وہ حرام قرار دیتے ہیں، عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ناپاک چیزوں کو، وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وَيَضَعُ اور اتارتے ہیں، عَنْهُمْ ان سے، اِسْرَهُمْ ان کے بوجھ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان سے ان کے بوجھ کو اتارتے ہیں، والاغلال وہ توق ہوتا ہے، اللاتی کانت علیہم جو ان کو پڑے ہوتے ہیں، جو توق ان کے گلے میں پڑے ہوتے ہیں، ان کے بوجھ سے ان کو آزاد کرتے ہیں، اتارتے ہیں ان کے گلے ان کے بوجھ کو، فالذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کے آئے، فالذین آمنو جو ایمان لے کے آئے، بھی ان پر، وہ عزروہ اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ونصروہ اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، فالذین آمنوا جو ایمان لے کے آئے،
वअज़्ज़रूहु और जिन्होंने उनकी ताज़ीम की, इज़्ज़त की, वनसरूहु और उनकी मदद की, वत्तबअू और उनकी और पैरवी की, वत्तबअुन नूर और उस नूर की पैरवी की। नूर से मुराद कुरान, कुरान की पैरवी की। यहाँ पे कुरान को नूर कहा गया है। अल्लज़ी उनज़िला माअहु, वो नूर, वो कुरान जो उनके साथ उतारा है। माआ कहते हैं साथ, हु उनके, उनके साथ उनज़िला उतारा गया है। और उस नूर की पैरवी करते हैं, उस नूर की पैरवी करते हैं जो उनके साथ उतारा गया। उलाइका यही वो लोग हैं, हुमुल मुफलिहून जो कि फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। आयत नंबर 52। कुल फरमा दीजिए, या अय्युहन्नासु ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि मैं तुम्हारी तरफ, इन्नी मैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुहातिब किया गया है कि इन्नी रसूलुल्लाहि मैं तुम्हारी तरफ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, अल्लाह का रसूल हूँ, जमीअन तुम सब की तरफ, मैं तुम सब की तरफ, मैं तुम सब की तरफ से अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाज़ी वो अल्लाह, लाहू मुल्क समावाति वल अर्ज़ जो कि बादशाह है आसमान और ज़मीन का, जिसकी बादशाहत आसमान और ज़मीन में है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। युहजी वो ज़िंदगी देता है, व युमीतु और वो मौत देता है। फ़आमिलू पस उस पर ईमान लाओ, पस ईमान लेके आओ। फ़ा का मतलब पस ईमान लेके आओ, बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेके आओ। वो रसूल जो कि अन्नबीउल उम्मी ही, जो नबी उम्मी है। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि और जो ईमान लाते हैं, अल्लज़ी युमिनु जो ईमान लाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, व कालिमातिही और उसके फरमान पर। अल्लाह वो कालिमा और अल्लाह के कलमात पर, कालिमाती ही अल्लाह के कलमात पर और अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वो तबाऊहु उसकी पैरवी करो, उस अल्लाह की पैरवी करो। लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून तुम हदायत पाओ। अल्लाह की उसकी कलमात की पैरवी करो ताकि तुम तहतदून हदायत पाओ। सूरत अराफ के ये एक्सरसाइज के मुख्तलिफ सवालात के जवाब हम देते हैं। तो पहला सवाल है, मकाम अराफ से क्या मुराद है? इसका जवाब है, अराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह है। इस बुलंद मुकाम पर ऐसे लोग होंगे जो अहले दोज़ख और अहले जन्नत को इनकी इलामात की बिना पर पहचानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरत अराफ में कितने रुकू और आयात हैं? सूरत अराफ में 24 रुकू और 206 आयात हैं। सवाल नंबर 3, सूरत अराफ में मज़कूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 4 ख़ुसूसियात तहरीर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई का हुक्म देते हैं। नंबर 2, बुराइयों से मना फरमाते हैं। नंबर 3, आप पाकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं। नंबर 4, मोमिनीन पर से बोझ उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिलावत कुरान मजीद सुनने के 2 आदाब तहरीर करें। जब कुरान मजीद, नंबर 1, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो नंबर 1 तो उसे गौर से सुना जाए। नंबर 2 और खामोश रहा जाए ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो 2 आदाब है, एक गौर से सुना जाए और खामोश रहा जाए। शैतान के बहकावे से बचने के लिए हदीस मुबारक का तर्जुमा तहरीर करें। ए अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर से भर दे, मेरी आंखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। आमीन। अब है इसके तफसीली सवाल का जवाब। सूरत अराफ के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। इसका आंसर, ये बुनियादी मज़ामीन ये कंप्लीट है, ये बुनियादी मज़ामीन लिखा हुआ है, ये हेडिंग दी हुई है। तो इसका बुनियादी मज़ामीन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश हो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये इसका तर्जुमा, ये हदीस है, इसका तर्जुमा आप करना है इसको। और ये आपने सवालों के जवाब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। फ़तह और हक़ के फ़ैसले की दुआ, तो आपने इसका तर्जुमा लिख देना है। कोशिश करें कि आप इस दुआ को ज़बानी याद करें। बख्शिश और रहमत की दुआ, जुल्म से बचने की दुआ,
ثابت قدمی اور فرما برداری کی دعا. یہ دعائیں آپ نے، یہ چاروں دعائیں آپ نے یاد کرنی ہے عربی ترجمے کے ساتھ. یہ شارٹ کوئسچن میں آ سکتی ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ اس کا انتظار کیجئے. شکریہ.